Okay. So we have seen Karma Dharaya. Now we are going to Nai Tatpurusha. The Nai Tatpurusha Abdini Solra. So ஒருத்தர் வந்து நை தத்புருஷ சொல்லக்கூடாது அப்படிதானே சொல்ற. அப்போ நங் தத்புருஷங்கிறா, ஒருத்தர் வந்து நஞ்ச் தத்புருஷங்கிறா. ஸோ த pronunciation is the nai tatpurusha or nang nai, that is a nasal, right? So adanal nasal oda. So tatpurusha samasa. So page 174 of the book. Okay. So நம்ம கோவிதா படிச்சவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், it is a nang is a negative particle. So the nyakara the nyakara is the ith letter. Then it is a uttarapadam, with anything it can go. And since nyakara is elided and it is an ith letter, and then the a only remains when compounded. When pada begins with a vowel, nakara is added after the a. Thus it becomes an. இந்த ரூல் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்ப சந்தேக அப்படின்னா ந சந்தேக அப்படின்னு சொன்னானா அசந்தேக, பிகாஸ் ந சந்தேக. Sa is not a swaraksharam. When it is starting with a swaraksharam, ashvaha, na ashvaha. So when it is starting with a swaraksharam, we should not put na plus ashvaha அப்படின்னு போடக்கூடாது. anashvaha. Okay. When it is starting with the swaraksharam, an will be added in the beginning. When it is starting with a vyanjana aksharam, na will be added in the beginning. 1 minute. So ashvaha will be anashvaha. Sandehaha will be asandehaha. So this is the difference. See, இப்போ இந்த இதுல வந்து it is usually told as na in the vigraha. அப்புறம் it is a tatpurusha. நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? tatpurusha, the uttara will be the uttara pada will be the pradhanam. அப்போ தத்புருஷ சமாசானா இந்த உத்தர பத தான் பிரதானமா இருக்கும். அது நம்மளுக்கு எந்த இதா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அது மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ இங்க வந்து நை ஹேஸ் 6 மீனிங்ஸ். ஓகே. இப்போ சாதிருஷ்ய அர்த்தே, லைக்னஸ் ஆர் ரிசம்பிளன்ஸ். அப்ராமணஹ, ஒன் ஹூ இஸ் நாட் லைக் பிராமண. அந்த புக்ல வந்து there is a small mistake மா. உங்க பிரிண்டிங்ல எப்படி இருக்கு எனக்கு தெரியல. நாட் வந்திருக்கா? இல்ல மத்தா வரலை. நாட் இல்ல. அப்ப நாட் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா பிராமணஹ அப்ராமணஹ, ஒன் ஹூ இஸ் நாட் லைக் பிராமணஹ. இப்ப அபாவ அர்த்தே, தி ஆப்சன்ஸ், akrodha. Okay. No krodha. Okay, he is not an angry person. Vedaha anyarthe, difference or distinction. Apataha, not a cloth, different from a cloth. Alpa arte, not enough. Alavanam, ashraddha. Okay. And then aprashastya arte, badness or unfitness. Akaryaha, not fit to be done. That means
with that which should not be done. அகாரியக அகாரிய காரியம் அகாரியம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது விரோத அர்த்த இன் ஆப்போசிஷன், அதர்மக அசுரக. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நெகேஷன்ல வருது. ஸோ அதுவே நம்ம நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல் அப்படிங்கிறதுனாலதான் that is a nai tatpurusha. Okay, the following shloka tells the 6 meanings of nai. Tat sadrishyam abhavascha tadanyatvam tadalpata. நம்ம பார்த்ததெல்லாம் தான். ஓகே, அந்யத்வம் அல்பதா அப்ராசஸ்தியம் விரோதஸ்ச நஞ்சர்த்தா ஷட் prakirtitaha. Okay. So these are the examples. Na brahmanaha abrahmanaha, not a brahman. Okay. Na dharmaha iti adharmaha. இப்போ first one is example லௌகிக விக்கிரக வாக்கியம் எப்படி பண்றோம். அப்போ வந்து அஞ்ஞானேன. ஓகே, அஞ்ஞானேன முதல்ல நம்ம ரூபாணி பண்றோம். அது என்ன ரூபம்? அஞ்ஞானேன அப்படின்னா ஞான. அஞ்ஞான it will be நபும்சகலிங்க சப்தம், திருத்தியா விபக்தி, ஏகவச்சனம். முதல்ல அதை சொல்லிட்டு தான் அஞ்ஞான சப்தஸ்ய அது பண்ணிட்டு அப்புறமா நம்ம நை தத்புருஷால எப்படி பண்றோம், ந ஞானம். ஓகே, அதுதான் அஞ்ஞானம். இப்போ நை பிளஸ் சு பிளஸ் ஞான பிளஸ் சு. அப்போ இங்க வந்து நம்ம லௌகிக விக்கிரக வாக்கியம் எழுதும்போது ந ஞானம் இது அஞ்ஞானம். அப்போ தேன அஞ்ஞானேன, தேனன்னு வரும். ஏன்னா திருத்தியா விபக்தி. ஏன்னா திருத்தியா விபக்தி நபும்சகலிங்கத்திலையும் தேன தான் வரும். ஓகே, anybody has any doubt in this? As I thought we don't need to do it. We can go to the next one. We all have studied in the Kovida and all Samasa. Only Sridharan sir has not studied Samasa. Sridharan sir, are you able to follow? Yes, Ji. Okay, can you do the this one? Ananunasikaha. Ananunasikaha, fourth one. This is ananunasikaha வந்து பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம். ananunasikaha. Okay. Okay. அனனுநாசிகாங்கிறது அனுநாசிகா பிளஸ் ஜஸ். பூர்வ பதம் வந்து நஞ்சு பிளஸ். முதல்ல நஞ்சுக்கு எப்படி பிரிப்பு? நஞ்சுக்கு வந்து அண்ணன்னு ஏன் வருதுன்னா அங்க அனுநாசிகா வந்து வவல்ல ஆரம்பிக்கிறது. அதனால நஞ்சு தஸ்புருஷ ஆட் பண்ணும்போது நகாரத்துக்கு முன்னாடி சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ அது அன்னு பிளஸ் அனுநாசிகாங்கிறது அனனுநாசிகா அப்படின்னு மாறும். வேற எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். I just wanted to know whether you have understood this part. Okay, okay. Yeah. So we go to the next one. இப்போ வந்து who, gati, pradi, tatpurusha samasa, page 176. Who. So which noun can be compounded as a purvapada? A particle who is indicating deficiency or littleness. Word termed as gati, certain particles which have connection with dhatu, like upasargas, chvi. The chviingra tadita pratyena நம்ம பார்த்தோம். So antas, tiras, avis, pradus, sakshat, nitya, etc. Then the last one is pradi. 22 particles belong to pradigana but not qualified as upasarga. Okay. இப்போ நம்ம வந்து who அப்படிங்கிறது வந்து it is நம்ம வந்து it is
talking about the deficiency or littleness. இப்ப கத்திங்கிறது they have some certain particles that is with dhatu they have connection. Okay, gati also like upasargas and the tadita pratyaya chvi அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். chvi ending word. Okay, and here 22 particles belonging to pradigana. So we say pradayah. அதாவது சாதாரணமா நம்ம உபசர்கா வந்து is called belongs to pradigana. Okay, அதாவது when Panini wrote grammar he also அதாவது நிறைய இந்த நம்ம சூத்திரம் வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா, இப்ப தாத்துக்கு அதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அஷ்டாத்தியாயி வந்து full of sutrams. Apart from that sutrapata he wrote sutrapata he also wrote ganapata. கணானா நம்ம தாத்துவ 10 கணமா பிரிச்சோமே அந்த கணா கிடையாது. That is not that. அதாவது he grouped the words. இப்ப எப்படி நம்ம சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்ல நம்ம இருக்கோம், நம்ம வாட்ஸ்அப்ல திஸ் குரூப், நான் இந்த குரூப்ல இருக்கேன் வாட்ஸ்அப்ல, அது மாதிரி certain words he took and he grouped them. இது இந்த கணத்துல இருக்கும். ஸோ இந்த பிராதிங்கிற அந்த 22 particles there are many particles, but in the pradigana pra adi pra is the நம்ம உபசர்க்கம் படிக்கும் பொழுது நம்ம பிர பரா பசம் உப்பு அது படிக்கிறோம் இல்லையா, துர்துசு நெசு நெரு, அது மாதிரி இந்த 22. ஆனா they are only called pradi, they are not called upasarga. Then he put one sutra saying that pradaya upasarga pradaya அதாவது தாத்து. இப்போ பிராதி கணால இருக்கிற இந்த 22 உபசர்கா கிரியா யோகேன்டா, அது கிரியாவோட சேர்ந்ததுனாதான் அது உபசர்க்கமா மாறும். ஓகே, இப்ப பிராங்கிற உபசர்க்கம் சாதாரணமா இருக்கும் பொழுது அது பிராதி கணால தான் இருக்கு. ஆனா அந்த பிராவோட நம்ம வந்து வேற ஏதாவது சேர்க்கிறோம் நம்ம, கரெக்டா? அப்போ சேர்க்கும் பொழுது பிரிச்ச அப்படிங்கிறோம் இல்லையா, பிராவோட வேற ஏதாவது தாத்து சேர்க்கும் பொழுது அப்போ உபசர்க்கமா மாறிடுது. அவ்வளவுதான். நம்ம ஆங்குங்கிறது இட்ஸ் ஒன்லி an உபசர்க்கம். அப்போ அந்த ஆங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதா சேர்க்கும் பொழுது, ஒரு தாத்துவோட சேர்க்கும் போது, இப்ப ஆங்கிற உபசர்க்கத்தை நம்ம கச்சட்டியோட சேர்க்கும் பொழுது ஆகச்சட்டின்னு ஆயிடுது. ஆனா சாதாரணமா தட் இஸ் அ பிராதி. ஓகே, அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் அது. So to with which noun as a uttarapada, anything, it is not that any noun you can say. So the gender and number of the compound is again, the title is what? Hu gati pradi tatpurusha samasa. இது மட்டும் நம்ம மறக்கவே கூடாது. தத்புருஷ சமாசனா உத்தரபதம் தான் அதுக்கு பிரதானம். So special note on vigraha vakyam, hu gati pradi tatpurusha samasa is nitya samasa. They all will have asvarpada vigraha. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நம்ம சமாசா முதல்ல படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ஸ்வபத விக்கிரக வாக்கியம் அஸ்வபத விக்கிரக வாக்கியம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம், கரெக்டா? இப்ப ஸ்வபத அப்படின்னு சொன்னா என்னது, அதோட பதத்திலேயே வருது. இப்ப வித்யாலய வித்யாயாக ஆலய ஸ்வபதம். இப்ப அஸ்வபதனா என்னது, அதோடைய பதத்துல இல்லாதது வருது. சோபனம் முகம் யஸ்யசஹ சுமுகஹ ஏதோ ஒண்ணு, ஜஸ்ட் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். அதெல்லாம் அஸ்வபதனா யூஸ்வலி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் யூஸ். அது நம்ம அவ்யயி பாவ சமாசத்துல வரும்பொழுது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளவு இது யூஸ் பண்றோம். இப்ப இதுல வந்து டிஃப்ரெண்டா தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இட் இஸ் கால்ட், இட் இஸ் சே அஸ்வபத விக்கிரக. In Vigraha Vakya, the Purva Padas are explained with other words. Say, Kutsitaha, example parangu. Putraha, Kuputraha. Ku type Tatpurusha Samasaha. Kutsita, Matihi, Kumatihi. இப்போ மத்திஹி இருக்கு, அப்போ அது வந்து கு, அப்போ குமதிஹி. விசேஷேன நியாயத்தே அனேன இது விஞ்ஞானம். இப்ப நம்ம கத்தி சமாசத்துல வந்து பாருங்க,
டிஃபரெண்டா இருக்கும். இட்ஸ் a ஸ்பெஷல் ப்ராசஸ். கத்தி சமாசம் இஸ் a very ஸ்பெஷல் one. விசேஷேன நியாயத்தே அனேன, விசேஷமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோங்கிறதுனாலதான் அதுக்கு விஞ்ஞானம்ங்கிற பேருக்கும் வி பிளஸ் ஞா பிளஸ் யுட். அப்போ இது வந்து நம்ம கத்தி சமாசான வேர் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஃபாலோயிங் எனி ப்ரொசீஜர். இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். எப்படி நம்ம மயூர வியம்சகாதி பார்த்தோம் கர்மதாரயத்துல, அது மாதிரி தான் இருக்கு. இது இட்ஸ் நாட் ஃபாலோயிங். ஆனா இன்னும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அசுக்லம் சுக்லம் கிருத்வா இதி சுக்லி கிருத்ய gati samasa. Okay, note that twa is substituted by yap because of being a samasa. Okay, because it becomes a samasa. Shuklam krutva அப்படின்னு நம்ம போட முடியாது சமாசத்துலன்னு சொல்லிட்டு துவாவை வந்து எப்பா மாத்திருக்கா, பிகாஸ் இட் இஸ் a samasa. சுக்லி கிருத்ய. அடுத்தது பாருங்க, அந்தர்பாவக being included, tiraskrutya having covered, ஆவிர் பூதம் that which is manifested. I think ஆவிர் பூதம் நம்ம வந்து ரீடர்ல ஒரு லெசன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, ஆவிர் பூத்த இந்த கடவுள் வந்து அந்த சக்கரம் எடுக்கும் பொழுது வருவாரு, he manifests himself. I think second lesson or third lesson ஆகும் ரீடர்ல. I think we saw that. ஆவிர் பூத்த மறந்து விட்டா எல்லாருக்கும்? நான் இருக்க மாட்டா. Okay. Pradurbhavaha, that means becoming visible. Sakshat kritaha, that which is clearly seen. Mityacharaha, improper conduct. So this is Gati type Tatpurusha Samasa. See, it is not using the same things, and instead of twa, the yap is substituted in the Gati. Okay, just ஒரு thing தெரிஞ்சுக்கோங்க. தென் அடுத்தது பிராதியில எப்படி வருது? சோபன புருஷக, சுபுருஷக, பிரகதக ஆச்சாரிய, பிராச்சாரியக, தட் இஸ் பிராதி. ஓகே ஓகே. ஸோ இதுல வந்து 3 சமாசாஸ். நை தத்புருஷ, ஹூ ஒன்லி வில் பி ஆடட். அப்புறம் கூன்னு மட்டும் இருக்கும், ஆனா குத்சித்தக அப்படின்னு விக்கிரக வாக்கியத்துல குத்சித்தக அப்படின்னு போடுங்க. குத்சித்த, குத்சிதா, குத்சித்தம். ஓகே, அது மாதிரி குத்சித்தக புருஷக, குத்சிதா மகிழா, குத்சித்தம் மித்ரம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம அதில் போடுவோம். அடுத்தது கதி இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். இட் யூசஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அண்ட் இந்த லாஸ்ட் பிராதியில வந்து the vigraha vakyam will be entirely different, but we use the pradi shabdas. Okay, shobana, nachane shobanaha purushaha abinu solluvom, supurushaha. So this, after that we go to the upapada tatpurusha samasa. உபபதாங்கிறது அந்த கும்பம் கரோத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம், பட் we'll see again. Upapada tatpurusha samasa is a type of compound in which an upapada is compounded with a kridanta word consisting of a dhatu plus upapada krit pratyaya. Upapada is a noun meaningfully connected to the dhatu as karma, adhikarana, etc. Upapada krit pratyaya is enjoined to a dhatu now only when upapada is present. Upapadas are defined and upapada krit pratyayas are enjoined in the section of Panini Sutras starting from 3.2.1. Okay, we need not see that, you know. Upapada Tatpurusha Samasa is Nitya Samasa. Since the Uttarapada in Laukika Vigraha can only be a Tinganta. இப்போ உபபத சமாசத்துல பாருங்க, வாட் இஸ் தட்? இட் இஸ் a நித்திய சமாசா. ஏன்னா உத்தர பதம் வந்து லௌகிக விக்கிரகத்துல எப்படி இருக்கு? அது திங்கந்தவா இருக்கு. கும்பம் கரோதி இதி கும்பகாரக நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உபபத இஸ் கர்மா பிளஸ் தாத்து and upapada krit pratyaya, that is a kridanta
Pratipadika. For example, of a Laukika Vigraha sentence, Kumbam Karoti. Kumbam, a karma of Karoti. Okay. Kumbam Karoti அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். இப்ப கும்பம் கரோத்தி அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா கும்பம் இஸ் அ இது வித்யா விபக்தி. ஸோ இட் இஸ் அ கர்ம பதம். அப்போ யாரு பண்றா? சஹ கும்பம் கரோதி. ஓகே, ஏஷஹ கும்பம் கரோதி, ராஜா கும்பம் கரோதி, அந்த மாதிரி. அது மாதிரி யாரோட பேரையாவது போட்டுக்கலாம். ஸோ கர்ம பதம் தான் அது. அதனாலதான் முதல்ல வந்து கர்ம, தென் த தாத்து வித் த உபபத பிரத்யய. ஓகே, ஸோ கும்பம், ஸோ an upapada, for example, of a Laukika Vigraha sentence, Kumbam Karoti, Kumbam, a karma of Karoti, is qualified to be an upapada according to Panini Sutra, by which Krit Pratyaya an is enjoined to Dhatu Kri. Thus, it is now a Kridanta, not Tingantam Padam anymore. Then both words are qualified to be compounded. This operation is reflected in the Alaukika Vigraha. So, இப்போ கும்பம் கரோதி is லௌகிக விக்கிரகா. இப்போ அலௌகிகத்துல பாருங்க, கும்ப பிளஸ் ஞஸ், ஞஸ்ங்கிறது தப்புமாங்க. கும்ப பிளஸ் அம்மு தான் வரணும். ஓகே, கொஞ்சம் அந்த பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கை கரெக்டா. அண்ணுதான் இருக்கு பகினி, அம்முதான் இருக்கு. அம்முதான் இருக்கா? ஆமா. இப்ப சீதாலட்சுமி மேடம் மியூட்டுக்கு போகணும். இல்ல, அவங்களுக்கு பாவம் உங்க கனெக்ஷன் சரியா இல்லை. உங்களுக்கு எல்லாம் அம்முதான் இருக்கா? ஓகே, எனக்கு வந்து நஸ்ன்னு இருக்கு. கும்பா பிளஸ் அம் அண்ட் கிரு பிளஸ் அண்ணு. ஓகே, ஸோ மீனிங் ஆஃப் it comes shashti. Instead of ting, krit pratyaya an is suffixed. So karmanyan. Then words are compounded by, all these are sutras, ma, we don't have to know that. The vibhakti of the karma is shashti. Okay, so kartru karmanoho kriti. Shashti because the kru is suffixed with the krit pratyaya. இப்போ இங்க வந்து அது ஷஷ்டியோட மீனிங்ல வருது. It comes, the karoti, the krit pratyaya, it comes in the ஷஷ்டி மீனிங். பாருங்க எப்படி வருது. கும்ப பிளஸ் இந்த கிரு பிளஸ் ஆ, ஆல் சுப்ரத்யாஸ் ஆர் elided inside the pratipadika. The it letter is elided. கும்ப பிளஸ் being a nit, இப்போ அண்ணு ஆட் பண்ணினாலே நிட்டா இருக்கிறதுனால அன் காசஸ் விருத்தி to its anga, kru dhatu. So it becomes kara. Okay, kara, kar plus r. So kumbhakara, this is the final form. So இப்போ என்ன பண்றோம் இதுல, இதை வந்து நம்ம ஷஷ்டியோட மீனிங்கா எடுத்துட்டு இதோட நம்ம சமாசம், being a samasa, it is a pratipadikam. அலௌகிக விக்கிரகத்துல கும்ப பிளஸ் அம்மு போட்டுட்டு கிரு பிளஸ் அண்ணு யூஸ் பண்றோம். Instead of ting, the krit pratyaya an is used. So karmanyan. The words are compounded by upapadam or ting. Or ting na no ting there. Okay, when it is upapadam, it is not a ting. ஒரு டவுட் இதுல, நீங்க இதுல சஷ்டி விபக்தின்னு சொன்னீங்களே, எப்படி நமக்கு சஷ்டிங்கிறது தெரியும் எடுத்துக்கணும்ன்றோ? இல்ல, அது உபபத சமாசால மட்டும் எடுக்கணும். ஓகே மேம், உபபத சமாசத்துல எடுத்துக்கணும். அதைத்தான் அவன் சொல்றான், நீ இதை சஷ்டியா எடுத்துக்கோ. ஓகே, அதான் அவன் சொல்றான். நீ வந்து கிருத் பிரத்யா, the meaning of shashti only will come. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அதாவது வந்து நம்ம கும்பம் கரோதி அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீ வந்து இதை சஷ்டியா எடுத்துக்கோ. அப்போ இந்த விபக்தி, அதாவது இந்த கர்மா வந்து கர்மத்துல வர கிருத்யால, அதாவது when the subject is not there, we can take it in shashtiங்கிறது ஒரு ரூல் இருக்கு.
ஓகே ஓகேமா. ஆனா Okay. நீங்க சொன்னீங்களே சஷ்டி எடுத்துக்கணும் இதுல அதெல்லாம் ஆமா mention இல்ல. அன்ஐடென்டிஃபைடு, அதாவது எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வருது, அதாவது அன்ஐடென்டிஃபை கர்த்தா ஃபார் அ கர்மா கேன் பி டேக்கன் இன் த ஷஷ்டி விபக்தி. ஓகே இப்ப தேங்க்யூ. ஹியர் இட் இஸ் அன்ஐடென்டிஃபை கர்த்தா தானே. இப்ப யாரு கும்பம் பண்றாங்கிறதே இல்லையே இல்லையா, நானும் பண்ணலாம், நீங்களும் பண்ணலாம், கும்பக்காரனும் பண்ணலாம். ஆமா ஆமா. It is an unidentified karta. I remember that sentence. I remember that sir சொன்னது. அப்போ வந்து அப்போ ஷஷ்டியா இருக்கு. There is a sutram for that also. Kartrik karmanoho kriti அப்படின்னு. ஷஷ்டி because the kru is suffixed with the kru pratyajam. So kru plus a. Okay. Big letter. இப்போ அண்ணு நம்ம சஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்ப நிட்டா இருந்ததுனால விருத்தி ஆகணுங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ அங்கால விருத்தி ஆகணும். சோ இட் பிகம்ஸ் கார் பிளஸ் அ. சோ கும்பகார. சோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஃபார்ம் ஆஃப் சமாசா. இட் இஸ் ஆல்சோ அ பிராதிபதிகம். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது எப்படி வந்ததுன்னு? எனிபடி ஹஸ் டவுட், ஐ வில் டெல் யூ அகெயின். ஏன்னா நம்ம கரோதி அப்படி கும்பம் கரோதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். இது லௌகிக விக்கிரகத்துல ஆனா எப்பொழுதும் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? கும்பம் கரோதி இத்தி கும்பகாரக அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இப்படிதான் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? Has anybody studied anything differently? No. In some other class. Okay. ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா இருந்தானா எப்பொழுதுமே நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவா? கும்பம் கரோதி இத்தி கும்பகாரக அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். பட் அந்த கும்பகாரகங்கிற வேர்டு எப்படி வந்ததுங்கிறது தான் நம்ம இங்க பார்க்கணும். இப்ப கும்பம் வந்து எப்படி இருக்கு? அது கர்மம், அதுதான் உபபதன்னு சொல்றாங்க. அப்போ உபபதத்துல நம்ம தாத்துவை என்ன பண்றோம்? நம்ம அதை கிருதந்தமா மாத்துறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் உபபதம். கர்மபதம் வந்து உபபதமா மாத்துறோம். அப்போ தாத்துவை என்ன பண்றோம்? அதை வந்து நம்ம கிருத்பிரத்யாவோட நம்ம கிருதந்தமா மாத்துறோம். அப்ப அதை என்ன நம்ம நினைச்சுக்கிறோம்? அதை வந்து நம்ம ஷஷ்டியில கொண்டு வரோம். ஓகே, இந்த இடத்துலதான் நம்ம வந்து ஷஷ்டி, மீனிங் ஆஃப் ஷஷ்டி கொண்டு வரும். அதாவது டன் பை, தட்ஸ் ஐ செட் டன் பை சம்படி. அப்போ ஷஷ்டியில கொண்டு வரோம். அந்த ஷஷ்டியில கொண்டு வந்துட்டு அன்ஐடென்டிஃபைடு கர்த்தா டேக்ஸ் த ஷஷ்டி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். அப்போ அந்த கிருவோட அண்ணு ஆட் பண்றோம். கிருதந்தாவா மாத்துறதுக்கு கிருதந்தாவோடு பிரத்யேச ஆட் பண்றோம். அதுல நம்ம அண்ணு ஆட் பண்றோம். இப்ப அண்ணு ஆட் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? நமக்கு வந்து நித்து ஆயிடுறது. நித்து நித்து they bring in குணா. ஸோ கிரு வந்து காரு அப்படின்னு ஆயிடுறது. ஸோ அண்ணுல வந்து நகாரா தான் போறது. 1.3.3 ஹலந்தியம் படி ஆர் remains. So car plus air will be கும்பகார. So கும்ப plus the கும்பா அம்மு வந்து நம்ம வந்து எலைட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, so கும்ப plus கார, கும்பகார will be the பிராதிபதிகம். Anybody? Okay. மத்த ஒரே ஒரு இது, இந்த அண்ணன் ஆட் பண்றோம்னு சொன்னோம் இல்லையா சஷ்டிக்காக. ஷஷ்டிக்காக ஆட் பண்ணல சார், ஒரு கிருதந்தம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணோம். ஓகே, தாத்து பிளஸ் உபபத கிருத் பிரத்யா ஆட் பண்றோம். நம்ம எந்த கிருத் பிரத்யாவை ஆட் பண்றோம் அவ்வளவுதான். It is not that because of Shashti. I said the kru, you must take it in the meaning of Shashti. அண்ணு வந்து ஏதாவது ரீசன் இருக்கு? அண்ணன் ஆட் பண்ணணும்னு ஏதாவது காரணம் இருக்கு? அண்ணன்னு எது வேணா எடுத்துக்கலாம். இந்த பாருங்க சார், கர்மண்யன் அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம் இருக்கு பாருங்க. கர்மண்யன், கர்மணி அன் 3.2.1 சூத்திரம் இருக்கு இல்லையா? அதனால கர்மணியில கர்மண்யன் பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்கு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திங் கிருத் பிரத்யா அன் இஸ் சஃபிக்ஸ்டு பை த சூத்திரம். ஒண்ணுமே சூத்திரம் இல்லாம இவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க. இப்ப 3.2.1 என்ன சொல்றது? கர்மண்யன் அப்படிங்கிறது சூத்திரம். அப்ப கர்மண்யன்ங்கிறது என்னது? கர்மணி அன்.
கரெக்டா? ஓகே மாதா. இங்க எண் சந்தி வந்ததுனால கர்மண்யன். Then words are compounded by upapadam acting. Acting no thing. மாதா இங்க ஷஷ்டி எங்கேன்னு வருது மாதா? அது வந்து தித்யா விபக்தி தானே வருது மாதா? ஆமாம். But we should take it in the, I never said Shashti is, I said unidentified karma brings in karta will be there. So unidentified karta is there, the karma is also treated in the Shakti. Meaning of Shashti will be there. Okay, meaning of Shashti. The Shashti Vibhakti doesn't come here. The meaning of the Shashti will be there. Then I will teach you enga Shashti varudunu. One day I will take a class for that. There are many rules for that. Okay, now let us go and see the next one. These are the things to be known about Upapada Tatpurusha Samasa. Which noun can be compounded as a Purvapada? Certain nouns termed Upapada, which is related to a dhatu in the Uttarapada. With which noun as an Uttarapada? The Uttarapada was originally Tinganda in Laukika Vigraha. However, in Alaukika Vigraha, instead of Ting Pratyaya, Upapada Krit Pratyaya is suffixed to the dhatu. Thus, the Uttarapada becomes Kridanta. By default, the Karta of the dhatu is denoted by the Upapada Krit Pratyaya. Special modification, when forming the Uttarapada, necessary changes to the dhatu is caused by the Upapada Krit Pratyaya will take place. The gender and number qualified by the Upapada Tatpurusha Samasa. Special note, in Laukika Vigraha, Tinganda Padam is seen, while Dhatu and Krit Pratyaya are seen in Alaukika Vigraha. Upapada Krit Pratyayas denote Karta by default. Okay. Ipo parango. Unpratyaya to any dhatu with karma upapadam. The karma upapadam irundana எதா இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கர்மணியன், அதான் கர்மண்யன் பிரத்யயா பரஷ்ட தாத்தோகோ, தாத்தோக்கு அப்புறமா கர்மணி ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்றார். சூத்ராணி கரோதி இதி சூத்திரக்காரக, ஓதனம் பச்சதி இதி ஓதன பாச்சக. இப்போ எதனால வந்து இது சஷ்டி அப்படின்னு சொல்றானா, சூத்ர பிளஸ் ஆம், ngஸ் வந்திருக்கு. புரியுதா? இது ஆம். ஓகே, அப்ப ஆம் வந்து எதுக்கு வரும்? ngஸ் எதுக்கு வரும்? ஷஷ்டிக்கு பகுவச்சனம். ஓகே, அதனாலதான் அந்த ஷஷ்டின்னு சொல்றா. நித்யா மேடம் உங்களுக்கு புரியுதா? ஆமாக்கா புரியுது. பட் நீங்க அம்னு போட்டிருக்க மாட்டா, ஆம்னு மாத்திக்கிறேன். ஆமா மாத்தணும். அம்முங்கிறேன் நான். ஐ ரெட் இட் ராங்லி. ngஸ் ஆக்சுவலி அது கும்பாங் பிளஸ் ngஸ்ஸே கரெக்ட் தான். அம்மு ஓகே, அது அம்மு வேண்டாம். கும்பம் அப்படின்னு வரும்பொழுது இட் கேன் பி ngஸ். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த இதா வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றான்னா, அந்த அலௌகிக விக்கிரகத்துல ஷஷ்டியோட மீனிங்ல அதை எடுத்துக்கணும். அதை சொல்லிட்டு தான், அதனால அது எதனாலன்னா, அந்த அலௌகிக விக்கிரகத்துல நம்ம வந்து இது போடும் பொழுது when we are doing the சுப்பு பிரத்யயாஸ் போடும் பொழுது put the ஷஷ்டி விபக்தியோட பிரத்யயா. எஸ் உமா சந்திரசேகர் மேடம், tell me. இதுல சூத்ரா பிளஸ் ஷஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. ஹரி ஓம். ஹரி ஓம். எஸ் ஹரி ஓம். கேக்குறதுமா மேடம்? ஓ கேக்குறதா? இது வேற இதுல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம். ஓகே, ஐ அம் ஜஸ்ட் டெஸ்டிங். சாரி. தேங்க் யூ. ஓகே. மாதா இதுல வந்து சூத்ராணி கரோதி இதி சூத்திரக்காரக, சூத்ர அதிகம் ஷஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க. இல்ல ஆம் தான் அது.
ஷஸ்ஸ வந்து ஆங்கன்னு மாத்திக்கணுமா? ஷஸ்ஸா இது எந்த புக்குமா உங்களோட? நீங்க சொல்லியிருக்கிற புக் தான், பேஜ் நம்பர் 178. ஆமா Okay. மேடம், அது ஷஸ் தான் இருக்கு. துதியா Just விபக்தி தான், எங்க பகுவச்சனத்துல just தான் ஷஸ்ன்னு பார்த்தா. போட்டிருக்கு மாத்தா. அதுதான் மேடம் வந்து நெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அதான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம். நஸ் சூத்ரா சொல்லலாமா? That will be arm only. That sutrani, I told you that we have to take it in the meaning of the Shashti Vibhakti. Okay. ஓகே ஓகே, அப்ப ஆம் தான் வரும். அஸ்து மாதா. ஒரு சின்ன ஸ்ரீதரன் சந்தேகம் sir. மாத்தா, இப்போ கும்பம்ல இருங்க sir, வந்து ஒரு நிமிஷம். சீதாராமன் சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸ்ரீதரன் சார் முடிச்சுக்கிட்டோம். எஸ் ஸ்ரீதரன் சார் சொல்லுங்க. இந்த கும்பம் உபபதம் வந்து கர்ம எட்ஸெட்ரான்னு கொடுத்துருக்கா இல்லையா? அந்த கும்பகாரக அப்படிங்கிற இதுல டெரிவேஷன்ல கும்ப பிளஸ் அம்முங்கிறது வந்து த்விதியா விபக்தி ஏகவச்சனம் தான், அங்க அதோட சஃபிக்ஸ் தான் வருது இல்லையா? ஆமா, அம்முனா அது வந்து அம்மா எடுத்துக்க கூடாது சார், ஆம்னு எடுத்துக்கணும். ஆம்னா பகுவச்சனமா ஆறுது இல்லையா? ஆயிடும். அதனால சஷ்டி பகு. நஸ்னே எடுத்துக்கலாம். ஞஸ்ன்னு எடுத்துக்கணுமா? ஓகே. சோ கும்பம்ங்கிறது ஒரு கர்மமா இருக்கிறதுனால அந்த அம்முங்கிறத போட்டுட்டு அது ஆனா மீனிங் டிரைவ் அம்மு பண்றது கிடையாது, ஆனா சஷ்டி. மீனிங் ஆஃப் ஷஷ்டிங்கிறதுனாலதான் அங்க வந்து நஸ் எடுத்துக்கணும். ஓகே. அப்ப அந்த அம்மை நம்ம டெலீட் பண்ணிட்டு இப்ப நான் டிரைவ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அம்முன்னு முதல்ல எழுதிட்டு அடுத்தது ஞஸ்ன்னு எழுதிக்கலாமா? அது கரெக்டான அப்ரோச்சா இருக்குமா? ஆக்சுவலி அது இல்ல, அது அப்ரோச் வந்து வேண்டாம். நீங்க வந்து அது கர்ம பதமா எடுத்துட்டேன்னா இங்க வந்து அது வந்து அது ரூல் படி அது ஷஷ்டியா தான் எடுத்துக்கணுங்கிறா. ஓகே. அதனால நம்ம நஸ் போடுறது, ஏன்னா இங்க கும்பம் தானே இருக்கு, ஒரு கும்பம் ஆமா தானே. ஆமா. இன்னும் அது ஏகவச்சனமா இருக்கிறதுனால நம்ம ஷஷ்டிய வந்து நஸ்னே போட்டுடலாம். ஓகே ஓகே. இப்ப நம்ம ஓதனம் பிளஸ் நஸ் தானே இருக்கு. ஓதனம் பச்சதி அடுத்த பேஜ்ல. ஆமா, ஓதனம் பிளஸ் ஓதன பாச்சக ஆமா. அண்ணுதான். ஆனா they are taking only the அண்ணு. இப்ப ஹவ்யம் வஹதி இதி ஹவ்யபாஹ. ஹவ்யபாஹ அம்முதான் கொடுத்திருக்கு, ஆனா நம்ம ஞஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும். ஓதனத்திலே Actually, அம்முதான் அம்முதான். கொடுத்திருக்கோம் பார்த்தா. அம்முதான் இருக்கு. ஆனா ஆக்சுவலி பார்த்தானா நம்ம கும்பம் வந்து வித்யா விபக்தியில அம்முதான் நம்மளுக்கு பிரத்யை சார். கரெக்ட். பட் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா the meaning of the ஷஷ்டி எடுத்துக்கோங்கோ. ஓகே ஓகே. ஏன்னா நீங்க அலௌகிக விக்கிரகல அடுத்த பேஜ்ல பாருங்க, அவ அப்படிதான் கொடுத்திருக்கா. ஆமு நஸ் தானே கொடுத்திருக்கா. இல்லையே, ஓதனம்ல அம்ல தான் கொடுத்திருக்கா, ஆம் கொடுக்கல. இங்க சஷ்டி ஆம். கொடுக்கல, ஷஸ் அம்மு தான் கொடுத்திருக்கா. துதியா ஏகவச்சனம் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஓதனம்ல வந்து ஓதன பிளஸ் அம்மு தான் இருக்கு. சூத்திரல தான் மட்டும் ஷஸ், அதுவும் துதியா பகுவச்சனம் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா மீனிங் நீ எடுத்துக்கிறச்சே அது வந்து ஷஷ்டியில எடுத்துக்கணும்னு சொல்றீங்க. அப்படியா? உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இப்ப எனக்கு எல்லாம் நஸ் தான் இருக்கு சார் புக்லயே. ஓ, இல்ல, இந்த புக்ல எங்களுக்கு புக்ல எல்லாம் அம்மு ஷஸ் அம்மு தான் தான் இருக்கு. இருக்கு. ஓதன பிளஸ் அம்மு, ஹவ்யா பிளஸ் அம்மு தான் இருக்கு. ஆமா, அது மாதிரி சூத்ரா பிளஸ் ஷஸ் தான் இருக்கு. த்விதியாவோட பிரத்யை தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே, மாத்தா சொல்லுங்க. எனக்கு நான் எப்படி புரிஞ்சுனேன்னா, கும்பம் கரோதி, கும்பம் வந்து த்வித்யா விபக்த கும்பம் கரோதி, கும்பஸ்ய காரக கும்பகாரகவா, அப்படியா? அப்ப சிக்ஸ்த் விபக்தி. எடுத்துக்கோங்க. ஷஷ்டியோட கும்பஸ்ய காரகன்னு வராது. there is no word as காரகஹ காரகஹவா. காரகன்னு வராது, அது சரியா வராது காரகஹ. அதனாலதான் நீங்க அதாவது அவ என்ன சொல்றான்னா வாட் எவர் பி த அலௌகிக விக்கிரகம் எடுத்துக்கோங்க. பட் கும்பத்தினுடைய மேக்கர், த மேக்கர் ஆஃப் த கும்பம். சோ அந்த ஷஷ்டியோட அர்த்தத்துல எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, த அர்த்தா ஷுட் பி இன் த ஷஷ்டி. தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு கன்வே. ஒரு புக்ல அது நஸ்ன்னு இருக்கு, ஒரு புக்ல அம்முன்னு இருக்குன்னா இட்ஸ் ஓகே, லெட் அஸ் forget it. But let us only think that we have to take it in the meaning of the Shashti only. Sridharan sir, your doubt is over or you have one more doubt? I am done. I'll lower the hand. Okay. Sitaraman sir, நீங்க ஏதோ கேட்கணும்னு ஆரம்பிச்சார். அவர் ஆரம்பிச்சார். telling the same thing மாத்தா, அவ்வளவுதான். I was only telling what Mr. Sridharan was telling, the same thing. சரி.
சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா யூ டேக் இட் அஸ் உங்களுக்கு த்வித்தியால கொடுத்திருந்தா புக்ல த்வித்தியால எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, எனக்கெல்லாம் இப்போ சஷ்டியில தான் கொடுத்தே இருக்கு புக்ல. பட் பிகாஸ் பட் என்னன்னா as Meenakshi madam pointed out, the maker of Kumbha, the maker of Sutra, okay, அத மாதிரி தான் நம்ம மீனிங் வந்து பண்ணும்போது பண்றோம். ஏன்னா உங்களுக்கு இப்ப நம்ம சூத்திரக்காரக அப்படின்னு சொல்லும்போது what do you say? The maker of sutras, the writer of sutras, அப்படிதானே வரும். Am I right? ஆமா ஜி, அதுல ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையா? சம்பந்தே சஷ்டி, சம்பந்தம் இருக்கு ஒரு இல்லையா? சம்பந்தம் வருது. அங்க சஷ்டியோட மீனிங்ல தான், அதனால சஷ்டியில தான் போய் எடுத்துக்கணும். ஆமா, மீனிங் வந்து சஷ்டியில தான். சஷ்டியில. தட் இஸ் வாட். இப்ப அதே மாதிரி ஹவ்யம் வஹதி இதி ஹவ்யவாஹக. ஹவ்யவாஹகனா அக்னி. ஓகே, இப்ப நம்ம கொடுக்கிற நம்மளோட ஆஃபரிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதுல போடுறோம்னா நம்ம அக்னியில போடுறோம். ஸோ அக்னி இஸ் த கேரியர் டு த காட்ஸ். நம்ம எல்லா கடவுளோட பேரையும் சொல்றோம், ஆனா நம்ம அது அக்னியில தான், அந்த ஆப்லேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அக்னியில தான் போடுறோம். ஸோ ஹீ இஸ் ஒன்லி த கேரியர். ஸோ வாஹக வஹதி, ஹி கேரிஸ் இட் டு த காட்ஸ். அதனாலதான் அவர் வாஹக. ஓகே, அதனாலதான் ஹவ்ய வாஹக. ஸோ இது வரைக்கும் ஆர் யூ ஓகே எவ்ரிபடி? யாருக்காவது இன்னும் டவுட் இருக்கா? கிளாரிஃபை யுவர் செல்ஃப். இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க அது ஏன் ஷஷ்டி மீனிங்ல வருது. நித்யா மேடம், ஆர் யூ ஓகே? எஸ் மாதா. பார்வதி சிவராமன், ஆர் யூ ஓகே? ஆமாதா. Okay. So the feminine form of unending words takes a ஸ்திரீ பிரத்யயா நீப். இப்ப நம்ம ஸ்திரீ பிரத்யா நம்ம பார்க்கல, பட் அதுல நீப்ல நம்மளுக்கே தெரியும் பக்காரா வில் கோ வித் ஹலந்தியம். அந்த ங ஆதியில போயிடும். ஸோ ஈ மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இட் பிகம் சூத்திரகாரி. ஸோ இட் டிக்ளைன்ஸ் லைக் நதி சப்தம். ஓகே, அதுதான். Then ka pratyaya, to a ending dhatu with karma upapada, அதுலயும் பாருங்க ஆதோ அனு உபசர்க சர்க்கே கஹ பிரத்யய பரஸ்ச தாத்தோஹோ கர்மணி. இப்ப என்ன ஆகுது? ஆ எண்டிங் தாத்துல க ஆட் பண்ணிருக்கா. இப்ப பாருங்க வரான் ததாதி இதி வரதஹ, வர பிளஸ் ஆம் தா. இப்ப ஆகாரத்துல எண்டிங். ஓகே, ஆகாரத்துல எண்டிங் தாத்து with karma upapada will have ka pratyaya. இப்ப நம்ம அங்க என்ன பார்த்தோம்? சாதாரணமா அன் பிரத்யயா பார்த்தோம். இங்க ஆகாரத்துல எண்டிங் தாத்துஸ் will have ka pratyaya behind it. How? vara dada, varan dadati iti varadaha. Drun pati dripaha kritam janati iti kritadyaha. Okay, I think this is very easy. kritam janati, இங்க வந்து ஞா வந்ததுனால க வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து dripaha தா வரதஹ. சோ நீங்க இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க ததாதி இத்தி வரதஹ ஆம் தா பிளஸ் கா பிரத்யயை யூஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த கா பிரத்யயை யூஸ் பண்ணியுமே எல்லாமே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கமிங் அஸ் விசர்க. இந்த ஆகாரம் ஆல்சோ கோஸ் அவே. அது பாருங்க எப்படி வருது. வரான் ததாதி இஸ் a லௌகிக விக்கிரக. இப்போ உபபத கிருத் பிரத்யய கா இஸ் சஃபிக்ஸ் டு த தாத்து தா. தா இஸ் 3p, நம்மளுக்கு ரெஞ்சுபாதிகனால டு கிவ். பீயிங் சமாசா இட் இஸ் அ பிராதிபதிகம். இப்போ வரதா பிளஸ் ஆ, ஏன்னா அந்த
கால வந்து லஷக்கு அத்தத்தித்தேல நம்மளுக்கு கா பெயரும் கக்காரா பெயரும். ஸோ so all the supratyaya is also elided. So ith letter also is elided. So bara, when the pratyaya ka follows, the last akara of the anga drops. So the akara goes away. So Bharat plus a. This is the final form of samasa. That is also a pratipadika. So Bharata. இதோட டெக்ளனேஷன் புரியுறதா எப்படி வருதுன்னு? ஸோ பர பிளஸ் ஆம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு திருப்பியும் இது ஷஷ்டியோட இதுல அர்த்தத்துல தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். தாங்கிற தாத்துவோட காங்கிற பிரத்யய யூஸ் பண்றா. ஓகே, அந்த காங்கிற பிரத்யய வந்து ஆகார தாத்து விச் ends in ஆகாரா, the கா பிரத்யயா is used. ஓகே, இந்த கர்ம உபபதத்தோட. அப்புறமா வர தா. அப்போ இங்க என்ன ஆயிடுறது? இந்த கா ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது the last ஆகாரா ஆஃப் த அங்கா, ஏன்னா இது நம்ம அங்காவா கொண்டு வந்துட்டோம், கரெக்டா? அப்போ இந்த சுப்ரத்யாவை எலைட் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து நம்ம அங்கமா கொண்டு வந்ததுனால அங்கத்துல இருக்கிற ஆகாரா will go away. So bara plus dakara alone remains. The akara goes away. So that is the form. அப்போ இங்க கால வந்து லஷக்கு அத்ததித்தே அந்த சூத்ரா படி kakara goes away. So a only remains. So the final form will be barada. So baradaha அப்படின்னு masculine வரும். In feminine it declines as a ending, when in feminine it declines as akara ending because of the ஸ்திரீ பிரத்யா top is added. So டாப்ங்கிறதுலையும் நம்ம பார்ப்போம் பக்காரா goes away because of halantyam, and the takara goes away as chutu ஆதி, அதுல போயிடும். ஸோ ஆ only remains. ஸோ அதனால வரதக வரதா. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? பஸ் இந்த உபபத சமாசா மட்டும் ஐ ரிமெம்பர் எங்களோட டீச்சர் வந்து took it to the end. He said, don't get confused. I'll finish first because இதுல வந்து நிறைய changes will be there. So first நம்ம என்ன பார்த்தோம்? உபபத சமாசா அந்த கர்மத்துல அண்ணு பிரத்யா ஆட் பண்ணினோம். அதை வந்து கிருதந்தமா மாத்தினோம். அடுத்தது வந்து ஆகார எண்டிங் தாத்துஸ்ல கப்ரத்யா ஆட் பண்ணினோம். இப்ப அடுத்தது பாருங்க, கா டு ஸ்தா தாத்து சுபந்தா உபபதா. That also has got a rule 3.2.4. Supistah pratyaya parascha dhatoho kaha. So laukika vigraha and samas ka to sta dhatu. Okay, ipa grihe tishtati. Okay, parango grihe tishtati iti grihastha. ipa grihe vandadunala griha plus ni plus ta plus க, இது நம்மளே பண்ண முடியும். நீ போயிடும். இந்த கால வந்து ஆ only will remain. இந்த பழைய இது மாதிரியே பண்ணிடலாம். கா பிரத்யை ஃபாலோ பண்ணினாலும் ஆகாரத்துல இருக்கிற ஸ்தால இருக்கிற ஆகாரம் will go away. ஸோ அப்போ கிருஹஸ்த அப்படின்னு வந்துடும். கிருஹஸ்த. So that pullingatla grihastha. Madhye tishtati iti madhyastha. Madhyastha pratipadikam. Ante tishtati iti antastha. Because the suffix the same ka, the rupa visiddhi will be the same as above. புரியுதா? ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம் புரிஞ்சுதா இது? கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுறது மேடம். நான் அப்புறமா இன்னொரு தடவை கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வீட்டுல இருக்கிறதுனால ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டர், மிடில் இருக்க மத்தியஸ்தக அப்படின்றோம், அந்தேல இருக்கிறதுனால அந்தஸ்தக. ஸோ இந்த கா பிரத்யை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம்.
The dhatu is ending in akara. Sta is also an akara dhatu. Okay. Long chapter. Okay. We'll stop here. It's 4:30. I want to do one shloka of Samkshepa Ramayana. Okay. Page 180. We will continue in the. Yes. Any doubts, sir, before I close? இதுக்கும் இந்த ஸ்திரீ பத்திரைய வந்து டாப் தான் யூஸ் ஆகும் இல்லையா? ஆமா, கிரகஸ்தா, கிரகஸ்தா, மத்தியஸ்தா, அந்தஸ்தா, அதே டாப். அதான் அந்த அகாரத்துல எண்டிங் வந்து யூசுவலி என்ன ஆகும்னா இட் will always take top only. ஓகே. Usually. பட் இது இப்ப இன்னைக்கு இந்த உபபத தத்புருஷல்ல நீங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்ததுலயும் இந்த ஹிடன் சப்ஜெக்ட்ங்கிறது ஒண்ணு தெரியுது. somebody is doing some action இல்லையா? அதனால அந்த சப்தமி இது ஷஷ்டியை எடுத்துக்கணும். Shashti, yes sir. It is always like that. Undenoted karta gets the Shashti. அப்படி சொல்லுவா எப்பொழுதுமே. That's there. Thank you, ji.